Good morning to everyone present here. Our first and foremost duty, on behalf of Chairman, Principal, and Professors, we welcome you all for the webinar on energy conservation using automation in solar, HVAC, and metro projects on behalf of Komunadi Innovation Council associated with Department of EEE. Now, I'd like to call Ms. J. Keetana Shivani from 3rd year EEE to deliver the welcome address. Conserve energy now to illuminate a sustainable tomorrow. Each act of conservation paves the way for a resilient future. Welcome, where every moment is a fresh beginning and every breath is a chance to rejuvenate. So, firstly, I would like to welcome our chairman, Dr. P.S.K. Periyasamy sir, Konganad Institutions. Next, I would like to welcome our principal, Dr. R. Ashokan sir, Konganad College of Engineering and Technology. Then I would like to welcome our innovation mentor, Dean Dr. J. Yogapriya ma'am, Pongaladu College of Engineering and Technology. I extend this welcoming our wisdom navigator, Dr. R. Shankar sir, HOD of Electrical and Electronic Department. It's my immense pleasure to welcome today's significant individual, B. Praveen Das, CEO, LNP Renewable System Integrator, E-Road. Finally, I welcome all the faculties and students for this webinar. Next, I would like to welcome Dr. T. Sengolrajan sir, Associate Professor, to deliver special address. Good morning to all. I welcome our Chairman, Principal, Dean R&D, our Head of the Department, Dr. R. Shankar, then our Innovation Ambassador, who is the Energy Club Coordinator, Mr. S. Rahul, then our today's Chief Guest, Engineer B. Praveen Das, CEO, LNP, Renewable Systems Integrated, E-Road, who is going to deliver a topic on energy conservation using automation in solar and metro projects with regard to Energy Conservation Day. This Energy Conservation Day is being celebrated every year at the end of December month throughout the world. Then because of that resource person, a suitable resource person, we thought to arrange a suitable resource person with regard to this energy conservations. So we couldn't be able to have time with the sir. So based on his time availability, we arranged it today to conduct this National Energy Conservation Day for our Punganadi Innovation Council in association with Energy Club. So I welcome our today's resource person. Then I thank my wishes for the seminar to go good and well. Thank you. Thank you, sir. Every successful academic meet reflects only by the delegates who give shadow and vibrance to the place where they are. In such case, I would like to welcome Engineer P. Praveen Das, CEO, LNP Renewable System Integrators, Europe, for this occasion. Before getting into the session, here is the short glimpse about today's resource person, Mr. D. Praveen Das, CEO, LNP Renewable System Integrated, E-Road. He completed his undergraduate in the stream of Electrical and Electronic Engineering in Vellalar College of Engineering and Technology in Industrial Automation. He has 11 years of experience at various companies like LNP Renewable System Integrated, Green High Tech Solution, LNP Electrical and Automation, Siemens, etc. Now currently he is an CEO at LNP Renewable Integrator. He is a member of Indian Society for Technical Education Student Chapter, ISTE, and Youth Red Cross. Now I request Mr. P. Praveen Das sir to take over the session. Welcome, sir. Thank you so much for your welcome notes, everybody. On behalf of our LNP Renewable System Integrator, we like to thank Kongunadu College of Engineering Technology for providing this wonderful opportunity for our company on this wonderful Energy Conservation Day. As we discussed earlier, the session is going to be something interesting and innovative today. Shall we start the session, Rahul? Yes, sir. Yeah, okay. I will share the screens, okay? So today, the students here gathered are from which year? Third year, final year students. Hello, Rahul. Sir? Yeah, students assembled here are from third year or final year? Third year, sir, and 15 students in final year, sir.
Okay. Good. Sir, audible, sir? Yeah, voice is audible. Yeah, I'm just sharing the screen. Yes, sir. Okay. Hello, Rahul. The screen is visible. Yes, sir, it is opening, sir. Okay. Sir, put full screen mode, sir. Excuse, sir. Praveen, Yeah. sir. Yeah. Sure. Full screen mode, sir. Now it is good, sir. Okay. So let us start the session today. First, I just want to know, can anyone define how can we conserve energy? What are the different ways we can conserve energy? I just want the session to be interactive. Yeah. Sir, visible, sir. Yeah. If the voice is audible, hello. If the voice is audible, I just want the session to be interactive at the starting. So I'm just my. So audible, sir. Audible. Yeah. Audible, sir. You can go ahead, sir. Yeah. Sure. Sir, one thing, sir, that inside the screen there is meet google.com sharing your screen, stop sharing. In that, that it to the right hand side, it is hide, no, sir. You just click it, sir. So that, Yeah. yeah. Right now it's Yeah, okay, sir. right? Good, sir. Good. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Yeah. So can anyone define how can we conserve the energy in the simplest way? Hello. Rahul, is the voice is audible? So voice is audible. Students, please be interactive with our resource person. Students, please be interactive with our resource person. Hello. Hello, sir. You can start, sir. Yeah. Sure. Okay. So we all know it. So energy can neither be created nor be destroyed. So it can be transferred from one form to another, right? So in this today's session, we are just going to know the different methodologies which is being implemented in solar industry, okay, heat, ventilation, and air conditioning industry, and even in the metro stations and metro projects, how they are conserving the energy in a very simplest way. Okay. So we are the LNP Renewable System Integrator. We are providing design, consultancy, training supports for working professionals as well as core department students from EEE instrumentation. Okay. Now let us try to enter into the today's session of energy conservation in solar projects. Okay. So can anyone define how solar energy is getting converted into how we are doing the power production using the solar? Because you are from EEE department, right? You should know basically. So how we are generating the energy u- using solar panels. Can anyone define in a simplest way? Hello. Okay. So now let us try to get into the session. Um, Basically, for the
energy consumption for the for conservation of energy. Okay, we can track the solar energy. So consider this is a sun. Okay, so it eliminates some sort of energy. It has some intensities, everything we have. Okay, so we all know basically we have used to have a solar panel. Solar panel has a capacity to convert a, you know it has so many semiconducting equipments in it, which has a capability to convert a light energy into an electrical output. So this is a basic concept. Okay, electrical output. So we can take the electrical output in two ways. Either you, as a voltage, if you want to take, you can do, or as a current also, because both are interconnected. So if voltage is there, for sure there will be a current. Okay, so basically the solar panel used to convert the light energy into the electrical energy. So this is a basic concept. We all know it, right? But how to make a conservation in it? There are simplest ways. We can track the solar using the so many devices. We can with the help of the light sensor we can track. Okay, and most importantly, even the wind directions also we can measure using the wind speed sensors as well. Okay, so what PLC is going to make a role in it? See, for example, consider the power protection hours. Say for example, morning 10 a.m. Okay, 10 a.m. to evening 5 p.m. Okay, this is the average sunshine hours. Let's consider. Okay, during the summer seasons. Okay, so we can make a rough estimate and average calculation. Basically, what will be the average peak protection and what will the minimum average peak protection, like that we can make a consideration. We can create a maximum limit and as well as a minimum limit. So if the intensity of the sunlight, okay, is in this particular range, okay, try to project the solar panel in that direction. Like that we can make the program inside PLCs. So this is a very simplest concept. Okay, by making comparison blocks we can do this one. Okay, but in order to make a movement we need some devices, right? So what are the devices we can use? So in order to make a movement, we have so many devices available in the market. We have motors, we have an actuators. Okay, so in for the solar tracking, one of the important device which is going to play a vital role to making the movement of the solar panel is that linear actuators. Linear actuators. Linear actuator is going to play a very important role. So what we are going to do with the linear actuators? Say for example, we have a picture there. So with that, if I explain, it will be easy for you. And most importantly, in our south side, especially in our Tamil Nadu, okay, we all know it. Sun rises in the east and sets in the west. This is basic one. But for the energy protection, okay, for the energy protection in an efficient way, which is the best most suitable direction is that we have four different directions: east, west, north, and south. Okay, mostly if you place our solar panel facing the south, the protection will be more and efficient. Okay, so this is the basic one. Okay, but consider a situation, consider a scenario where we don't have any sort of provisions, or you might have a shadows or a trees over there. Okay, so you won't have any sort of opportunities to install your solar panel facing the south. So you have some sort of obstructions. So you don't have any sort of shadows, only in the west and east direction only. So in such occasions, what is the better way is that tracking the solar panels. Okay, tracking the solar panel is one of the best and the easiest way to implement it. Okay, so how we are going to track it? Okay, how we are going to enable it? How we are going to operate it? So let us try to see with the simplest example here. So as you can see here, this is your solar panel. Okay, as you can see here, this is your solar panel. So consider this is the east facing direction and this is the west facing direction. Okay, and see here, as I told earlier, this is going to be your linear actuator. It is like a device. Okay, it goes ups and downs, ups and downs. It has a motor inside it, which is a linear actuator. Okay, it is like a small motor. We can control it through the electrical pulses. Okay, consider this is a light sensor. Okay, it is sensing the sun's direction. Just a minute.
So in a very simplest way, I will try to explain in this session. Okay, for your better understanding, I'm trying to establish it in binomial axis. Okay, ஸோ ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது ஒரு சோலார் பேனல்னு வச்சுக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனர்ஜியை நமக்கு கன்சர்வ் பண்ணணும். ஓகே, மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் சோலார் எனர்ஜி வந்து நமக்கு எடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம பேசிக்கலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து உங்களோட சோலார் பேனல். ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் நமக்கு எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் எஃபிஷியண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் எஃபிஷியண்டாக இருக்காது. ஸோ அது எங்கே பெட்டராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சவுத் ஃபேஸிங் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா பெட்டராக இருக்கும். ஓகேவா? பட் என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா நேரத்துலையுமே வந்து சவுத் ஃபேசிங் டைரக்ஷனில் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா சில நேரங்கள்லாம் நிழல் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும், ட்ரீஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த அக்கேஷன்ஸில் நமக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேசஸும் இருக்குது. அங்கே தான் வந்து எந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் நிழலும் அதிகமாக இல்லை. அப்படிங்கிற கட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சன் இன்டென்சிட்டியை ட்ராக் பண்ணுறது மூலமா, ஓகேவா, பேனலோட மூவ்மெண்ட்டையே வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியும். அதை எப்படி நம்ம அமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு லீனியர் ஆக்சுவேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டிவைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அப் அண்ட் டவுன் இப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் அந்த தண்ணி. ஸோ இதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம், எப்போ வந்து இன்டென்சிட்டி மேக்ஸிமமாக இருக்குது, நம்ம வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 10 AM to 5 PM அப்படிங்கிற அந்த ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஒரு மினிமம் கால்குலேஷன் நம்ம இது பண்ணிவிட்டு, ஆவரேஜான ப்ரொடெக்ஷன் எப்போ இருக்கும், ஸோ ஆவரேஜான இன்டென்சிட்டி எப்போ இருக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிட்டு, ஸோ அந்த இன்டென்சிட்டி மெஷர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் இந்த சென்சிங் டிவைஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். இது வந்து நமக்கு தேவையான இன்புட்டை, அனலாக் இன்புட்டை நமக்கு வந்து பிஎல்சி கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு கொடுக்கும். ஸோ இந்த அனலாக் இன்புட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ இந்த இன்டென்சிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனலாக் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 2 விதமாக மெஷர் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து 0 to 10 volt டிசிலையும் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும், ஆர் 4 to 20 milliamps அவுட்புட்டாகவும் நம்மளால் எடுத்து பண்ண முடியும். ஸோ இந்த அனலாக் இன்புட் டிவைஸில் 4 to 20 milliamps இன்புட் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா கண்ட்ரோலருக்கு, நம்ம என்ன டிசிஷன் மேக் பண்ணலாம்னா, இஃப் அந்த வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைரக்ஷன் நோக்கி இதை மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான டெசிஷனாக நம்மளால மேக் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம அந்த அவுட்புட் கமாண்ட் பிஎல்சியிலிருந்து, அதாவது அனலாக் அவுட்புட் கமாண்ட் எதுக்கு போகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த லீனியர் ஆக்சுவேட்டருக்கு போகும். இந்த லீனியர் ஆக்சுவேட்டர் பேசிக்கலாக ஒரு 24 volt சப்ளைல ரன் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும். பட் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட கண்ட்ரோலிங் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 to 20 milliamps அவுட்புட்டாக இருக்கும். சாரி, ஜஸ்ட் a minute. ஸோ அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 to 20 milliamps அவுட்புட்டாக இருக்கும். அதர்வைஸ் 0 to 10 volt டிசி அவுட்புட்டாகவும் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம சிம்பிளாக ஒரு கண்ட்ரோலர் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கன்சிடர் பண்ணுங்க, நான் சிம்பிளாக ஒரு பிளாக் டயக்ராம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதுதான் நம்ம பிஎல்சி வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்கலாக நம்ம பிஎல்சியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will have a power supply, it will have a CPU, it will have a DI module, it will have a DO module, and it will have a analog input module, and it will have analog output module. ஸோ இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சாதாரண பிஎல்சியில் இருக்குது. ஸோ இது ஆப்ரேட்டருக்கு தேவையான எல்லா சப்ளைஸுமே நமக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 230 is going to be ஒரு இன்புட் சப்ளைனா, ஓகே, த்ரூ SMBS இந்த இன்புட் சப்ளையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 volt டிசியை நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த பிஎல்சிஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ நான் சொன்ன இந்த அனலாக் இன்புட் டிவைசஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த லைட் சென்சார், இதை வந்து நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனலாக் இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம், ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த லீனியர் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லீனியர் ஆக்சுவேட்டர்னு பார்த்தீங்க இல்லையா, ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிமம் எனக்கு வந்து என்னோட சன் இன்டென்சிட்டி வந்து இவ்வளோ லூமென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ லூமென்ஸில் தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. ஸோ ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிஎல்சியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என்ன மாதிரி யூனிட்ல இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும், ஓகேவா? வி ஹேவ் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர்ஸ், டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர்ஸ் இன்சைடு. ஸோ அப்போ பேசிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வேற ஒரு ஃபிசிக்கல் லைட் சென்சார்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் இன்டென்சிட்டியை நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் இது 4 to 20 milliamps-ஆகவும் இருக்கலாம், 0 to 10 milliamps இருக்கலாம். ஸோ நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் என்னவோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம எப்போ வந்து வோல்டேஜ் அவுட்புட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 0 to 10 volt டிசி அவுட்புட்னா ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் தான் வந்து நம்மளோட சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா அப்போ வந்து நம்ம வோல்டேஜ் அவுட்புட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? இதே வந்து லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கேரி அவுட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடங்களில் எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டை எடுத்துக்கிறது தான் வந்து மிகவும் சிறந்தது. ஏன்னா லாஸஸ்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து நம்ம
எலக்ட்ரிக்கல் எஸ்பெஷலி கரண்ட் அவுட்புட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த லைட் சென்சாரோட இன்புட் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி இருக்குது. அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி இந்த டைரக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து பெட்டர் வந்து நம்மளோட சோலார் பேனல் அந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் கமாண்ட் வந்து நம்மளோட இதுக்கு கொடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் பொசிஷன் வந்து இப்போ இது வந்து மேக்ஸிமம் பொசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இன்னும் ரிடியூஸ் பண்ணி மினிமம் பொசிஷனில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு சோலார் இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அப்போ இது மெஷர் பண்ணி சொல்லுது. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டைரக்ஷனில் நமக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மேக்ஸிமம் பொசிஷன் இருக்குன்னா இதை வந்து நம்ம இன்னும் லோயர் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும்னா இந்த சோலார் பேனலோட ஆங்கிள் வந்து டில்ட் ஆகும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதை நோக்கி அது மூவ் ஆகும். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட இன்டென்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகேங்களா நம்மளோட அவுட்புட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக ஓகேங்களா நம்ம லீனியர் ஆக்சுவேட்டரை இயக்க முடியும். அந்த லீனியர் ஆக்சுவேட்டரை இயக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து சோலார் பேனலோட பொசிஷனை ஒரு பொசிஷன் வந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு ஈஸியாக சோலார் சன் எங்கெல்லாம் போகுதோ அதை ட்ராக் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட சோலார் பேனலோட மூவ்மெண்ட் நம்மளால சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஓவரால் வியூ லைட் சென்சார் எப்படி இருக்கும், ஸோ அதுக்கு இன்புட் வயரிங் எப்படி கொடுக்கும், அவுட்புட் எப்படி வயரிங் கொடுக்குறது பேசிக்கலாக உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் விச் டிஃபர்ஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்டான டயக்ராம். இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து சிங்கிள் ஆக்சிஸ் சோலார் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்க்கான ஒரு பேசிக்கான டயக்ராம். சரிங்களா? ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இப்போ நான் சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த சிம்பிளஸ்ட்டாக காமிச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சண்டே இன்டென்சிட்டி வெஸ்ட்ல அதிகமாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து லீனியர் ஆக்சுவேட் ஆப்ரேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம சோலார் பேனல் அந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே நூன் டைமில் நேராக வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் மார்னிங்கில் ஈஸ்ட் சைடில் ஆரம்பிக்கும், நூன் டைமில் இங்கே வரும், தென் சன் செட் ஆகும்போது அந்த டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆயிடும். ஸோ நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு எப்பெல்லாம் சன் ரைஸ் இருக்கும் ஓகே சன் செட் ஆகிற வரைக்கும் கண்டினியூஸ் எஃபிஷியன்ட் ப்ரொடக்ஷன் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். இதுதான் வந்து இந்த சோலார் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் நம்ம டிஎம்சி மூலமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். சரிங்களா? இது மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஓன்லி சிங்கிள் ஆக்சஸ் ட்ராக்கிங் நம்ம வந்து எலிவேஷன் ட்ராக்கிங் கூட பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இந்த அசிமுத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அசிமுத்தல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பேனலை நம்ம இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இந்த ஆங்கிளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக பண்ணுறது ஒரு நார்மல் மெத்தட். ஓகேங்களா? சிங்கிள் ஆக்சிஸ் சோலார் பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேனலோட ரெண்டு சைடுலையும் வந்து அந்த ஆங்கிள்ஸை வந்து ஒரு லீனியர் ஆக்சுவேட்டரை அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக வந்து 3-4 பேனலையும் ஒரே டைமில் வந்து நம்ம வந்து அதோட அசிமுத்தல் ஆங்கிளை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம எஃபிஷியன்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸை வந்து எடுத்துக்க முடியும். இதுக்கு வந்து நம்ம மோட்டார்ஸையுமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ரேட் ஆகிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? சரி, இப்போ வந்து பேசிக்கலாக பார்த்துட்டோம் எப்படி வந்து எஃபிஷியன்ட் வேல சன்னை ட்ராக் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம எனர்ஜி அவுட்புட் எடுக்க முடியும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோட் ஷெட்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் டிமாண்ட் ரெஸ்பான்ஸையும் நம்மளால பண்ண முடியும். எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்போ வந்து நம்மளோட தேவைப்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மட்டும் எனர்ஜி அவுட்புட் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரியாரிட்டைஸாக பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே வந்து மெயின்டெனன்ஸில் தெர் ஆர் சோ மெனி கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்று இருக்குது, கரெக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கரெக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதற்கான தீர்வு கொடுக்கறது கரெக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். பட் அதை வந்து ப்ரிவென்டிவ்ல எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெகுலர் பேசிஸில் நம்ம வந்து எனர்ஜியை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? எனர்ஜி கன்சப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது, எதெல்லாம் பீக் பீரியட் இருக்குது. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மார்னிங் டைமில் தான் இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமான டிமாண்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? மார்னிங் டைமில் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும், அந்த டைமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேல கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணி கூட இந்த எல்லா விஷயங்களுமே ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக ஈவன் லோட் ஷெட்டிங் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் சுச்சுவேஷன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், அங்கே வந்து ஒரு மெகாவாட் பவர் ஜென்ரேஷன் தேவை, அதான் அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து பெஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வேலை எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து பிஎல்சிக்குள்ள டைம் ஷெட்யூல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். டைம் ஷெட்யூல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, எப்போ வரைக்கும் இந்த சிஸ்டம் ஆப்ரேட் ஆகணும், இந்த பிளான்ட் ஆப்ரேட் ஆகணும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பீரியட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து புக் பண்ணி முடியும். ஈவன் சண்டேஸ் வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும், லோட் கன்சப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த டேஸில் வந்து நம்ம வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பவர் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே குறைஞ்சிட்டு நம்ம வந்து அதை மெயின்டெனன்ஸ் மூலம் கொண்டு போக முடியும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து கன்சர்ன் அத்தாரிட்டி இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் அத்தாரிட்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காஸ்ட் கால்குலேஷன் போடுவாங்க. ஸோ டோட்டல் நமக்கு வந்து இவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்பாடு இருக்குது,
ஓகே. ஸோ நம்ம ரெகுலராக வந்து இவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, இவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்னிங் டைமில் எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து நம்ம அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய சோலார் எனர்ஜியை ட்ராக் பண்ணி அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறத விட டிமாண்ட் அதிகமாகும்போது மட்டும் நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேல பிஎல்சியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்டான எக்ஸாம்பிள், ஓகேங்களா. இந்த டிமாண்ட் ரெஸ்பான்ஸுங்கிறத வந்து நவடேஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு பிக்டோரிக்கல் வியூவில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. இப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்டான ஸ்மார்ட் ஃபோன். இது எப்படி நீங்கள் ஒரு சோலார் சிஸ்டத்தை வச்சு ஈஸி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் வேல காமிச்சிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவடேஸ் வந்து நம்மளோட இன்வெர்டர்ஸே வந்து வெரி ஸ்மார்ட்டஸ்ட் இன்வெர்டர்ஸாக வந்துச்சு. ஸோ நார்மலாக வந்து எப்படி ஒரு பவர் ப்ரொடக்ஷன் பேசிக்காக நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூஸ் டு ஹேவ் அ சோலார் பேனல். இந்த சோலார் பேனல்லேருந்து டிசி அவுட்புட் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி டிபிஸ்க்கு கொடுப்போம். It is nothing but direct current distribution boards. Then we used to have an inverter. Inverter வேலை DC AC convert பண்ணி கொடுக்கும். Then we used to have a AC DCs. Then it will be connected to a regular electrical grid. But இதில் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம எந்த அளவுக்கு எனர்ஜியை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறியா. அங்கே நமக்கு யாரோட உதவி தேவை பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி மீட்டர்ஸோட உதவிங்கிறது அங்கே தேவைப்படுது, ஓகேங்களா. ஸோ நவடேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஸ்மார்ட் எனர்ஜி மீட்டர், டிஜிட்டல் எனர்ஜி மீட்டர். ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இம்போர்ட் ஆகுது, டோட்டலாக எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து இதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும், ஓகேங்களா. டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எவ்வளோ கன்சியூம் ஆச்சு, எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், எவ்வளோ யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணோம், எவ்வளோ யூனிட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ் நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். நாட் ஓன்லி தட், அந்த டிஸ்பிளேல பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாஸை நம்ம வந்து த்ரூ பிஎல்சிஸ் கன்சர்ன் மெமரிஸ் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்சஸ் அண்ட் ஃபார் டேட்டா அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், ஓகேங்களா. இது மட்டும் இல்லாமல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நம்ம பிஎல்சிஸ் வச்சு, ஓகேங்களா, ஷெட்யூலிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம், ஓகேங்களா, லோட் ஷெடிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணலாம், டிமாண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம், இது எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணலாம். எங்கே எப்போ தேவை வருதோ அந்த டைமில் மட்டும் அந்த கன்சர்ன் பிரேக்கர்ஸ் ஆன் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும். இது எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நம்முடைய த்ரூ ரூட்டர்ஸ், த்ரூ ஸ்மார்ட் ஃபோன் டெக்னாலஜிஸ், த்ரூ ஆப்ஸ் நம்மளால மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும் எந்த ரிமோட் லொகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு, சரிங்களா. அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேம் சோலார் இண்டஸ்ட்ரியில் பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப யூசேஜஸ் அதிகமாக இருக்குது. அது என்ன பேட்டரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கிரிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், சரிங்களா. ஸோ பேசிக்கலாகவே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், சோலாரில் வி ஹேவ் 3 different categories. One is on grid, and the second one is off grid, and the third one is hybrid. ஸோ இப்போ இந்த ஆஃப் கிரிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சோலார் எனர்ஜியை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். எதை வச்சு ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரிஸ் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுவோம், ஓகே. இப்போ நம்ம அதை பேட்டரிஸ் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறோம், ஓகே. பட் வந்து அந்த ஸ்டோர் பண்ணுறதை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம், கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அந்த எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங். ஸோ மேக்ஸிமம் கரண்ட் லிமிட், மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் லிமிட் எவ்வளோ, ஓகேங்களா, மேக்ஸிமம் அக்செப்டபிள் டெம்பரேச்சர் லிமிட்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து மினிமம் அந்த மேக்ஸிமம் லிமிட் பாயிண்ட் செட் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு பிஎல்சிலேயே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். எவ்வளோ நேரம் அந்த பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிறதுக்கான சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும், ஓகேங்களா. அது ஒன்ஸ் அந்த சார்ஜ் கம்ப்ளீட் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு பிஎல்சி வச்சு நம்மளால ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா. அதே மாதிரி நம்ம வந்து பேட்டரிஸை ப்ரொடெக்டும் பண்ண முடியும். எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ், ஓகேங்களா, டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சு அப்படின்னா there is a possibility for emergency situation to happen inside the batteries, ஓகேங்களா. அது பர்ஸ்ட் ஆகலாம், பேர்ன் ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. ஸோ இதை எப்படி நம்ம கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் பிஎல்சி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அந்த அக்கரன்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இமீடியட் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்க முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேனல்குள்ளே கண்ட்ரோல் பேனல்குள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இஃப் the concerned temperature is more than this high limit, இமீடியட்டாக ஒரு கன்சர்ன் ஃபேன்ஸ் கூலிங் சிஸ்டம் ஆன் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஸோ இது எல்லாமே ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேல ஒரு பிஎல்சி வச்சு சிம்பிளஸ்ட்டாக வந்து
டெக்னாலஜிக்கு நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இதே மாதிரி ஃபால்ட் டிடெக்ஷன் டயக்னோஸ்டிக் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் கரெக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ்ல இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கை நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும். ஸோ வி கேன் மானிட்டர் த டெம்பரேச்சர், வி கேன் மானிட்டர் த ஹியூமிடிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ வி கேன் மானிட்டர் த CO2 லெவல். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ரிசைஸாக மானிட்டர் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே மினிமம் மேக்ஸிமம் லிமிட் அலாரம்ஸை நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இந்த கன்சர்ன் அலாரம் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஹை அலாரத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சிஸ்டத்தை ஷட் டவுன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கலாக ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வேலை பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் இன்டெகிரேஷனும் பண்ணுறாங்க. ஈவன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டம்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இரிகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளஸ்ட் வேல பம்ப்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் டெக்னாலஜி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு விவசாய நிலம் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக. ஓகேங்களா? இங்கே வந்து ஒரு பம்பு வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி அங்கே தேவையான பயிர்களுக்கு நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான பயிர் பம்ப் டேங்க்ஸ்லேருந்து இல்லை வெல்ஸ்லேருந்து நம்ம பம்பை பம்ப் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஆட்டோமேட்டடாக செய்ய முடியும், அதே மாதிரி ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேலை எப்படி செய்ய முடியும் இப்போ நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்துச்சு. எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக சொல்லணும்னா நம்ம வந்து நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா டைமிங் வச்சுருக்கோம். காலையில் இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் வரைக்கும் இருக்குது பம்ப் சப்ளை பண்ணணும், அதே மாதிரி ஈவினிங்ல இந்த டைம்லேருந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆஃப் டைமர் வச்சு ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக பண்ண முடியும். பட் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஓகேங்களா? எந்த அளவில் கொடுக்கணுங்கிறது. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ப்ரிசைஸாக டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்ப் ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டாக நம்ம வந்து சோலார் யூஸ் பண்ணியே வந்து நம்மளுடைய பம்ப்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். சோலார் எனர்ஜி வச்சும் பண்ண முடியும் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வேலை. இந்த சேம் வே ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேலை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தட்பவெப்ப நிலைகள் எவ்வளோ இருக்கு, ஸோ வந்து டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கு, மழை வரக்கான வாய்ப்பு இருக்கா, அதே மாதிரி மண்ணோட ஈரப்பதம் எவ்வளோ இருக்கு, ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹியூமிடிட்டி சென்சார் வச்சு மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு PLC-ல ப்ரோக்ராம் பண்ணி வைக்கலாம், டெசிஷன் மேக் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இந்த ஹியூமிடிட்டி லெவல் இந்த ஈரப்பதம் இதை விட ரொம்ப கம்மியாச்சுன்னா ட்ரையாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கு நம்ம பம்ப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணணும். அந்த பேரல் லேண்ட்ஸ்க்கு நம்மளோட ஃபார்மிங் லேண்ட்ஸ்க்கு வந்து தண்ணியை ஃபீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ண முடியும். இல்லை மழை அதிகமாக வந்துருச்சு, மழை வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, அந்த டைமில் நம்ம வந்து பம்ப் ஆன் பண்ண தேவை இருக்காது, இந்த அளவுக்கு மழை ஏற்படுத்துகிற வாய்ப்பு இருக்குது, ஹியூமிடிட்டி இருப்ப ஆல்ரெடி மழை வந்துட்டு இருக்கு, ஸோ ஹியூமிடிட்டி இருக்குது, ஸோ இது போதுமானது அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு பம்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் கூட வச்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டஸ்ட் டெசிஷன்ஸ் வந்து nowadays through weather forecasting technology with the help of PLCs நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். சரிங்களா? இது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சோலார் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இங்கிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த டிசி அவுட்புட்டை நம்ம வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் கம்பைனர்ஸ் தட் இஸ் DCDBs நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரூ ப்ரொடக்ஷன் டிவைசஸ் அண்ட் சர்ச் ப்ரொடக்ஷன் டிவைசஸ் நம்ம வந்து இன்வெர்டர் ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இன்வெர்டர் ஸ்டேஷன்ஸ்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த PLCs நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த எனர்ஜிஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறோம். எவ்வளோ வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகுது, எவ்வளோ கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது, டோட்டல் பவர் எவ்வளோ, டிமாண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நம்மளால் ஈஸியாக செஞ்சுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெதர் ஸ்டேஷன் இந்த டிவைசஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்ட் ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்குது, டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது, ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ இருக்குது, ஓகே தன்னோட டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது வரைக்கும் எல்லாமே ப்ரிசைஸாக நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும். இந்த கிடைக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு PLCக்குள்ள போகும். அந்த PLC இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி எங்கே என்ன தேவை, எதை எப்படி கொடுக்கணும், எப்போ கொடுக்கணுங்கிற எல்லா தீர்மானங்களுமே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் எப்போ, மினிமம் டிமாண்ட் எப்போ எந்த எது செய்யணுங்கிற எல்லா டெசிஷன்ஸுமே வந்து சிம்பிளஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்மளால பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மானிட்டர் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஈவன் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நமக்கு ஈஸியாக கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு. சரி ஓகேங்களா? ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸை வச்சு ஆப்டிமைஸாக எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் டோட்டல் எவ்வளோ ஆகிருக்கு, ஓகே நம்ம எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ நவடேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்கலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு வந்து பவர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். சரிங்களா? பேசிக்கலாக சோலாரில் இருந்து ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசி அவுட்புட்டை DCDBs கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்வெர்ட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் அந்த இன்வெர்ட்டர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட அவுட்புட்டை ACDBs கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளோட கன்சர்ன் நோட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். இதுதான் முன்னாடி டெக்னாலஜி. இப்போ எல்லாமே வந்து இன்டெகிரேட்டாக ஒரே இதில் பண்ணுற அளவுக்கான ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேல டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒரே இது ஜஸ்ட் ஒரு டேஷ்போர்ட்லேயே வந்து எல்லா விஷயங்களுமே சம்மரைஸ்டாக இந்த சிஸ்டத்தை இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரே இடத்துல வந்து பார்க்க முடியும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் PLC. சரிங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே நம்ம சொன்ன அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ ரிமோட்டில் எப்படி நம்ம வந்து என்டையர் சிஸ்டத்தை வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தோம்.
422 கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால். சரிங்களா? ஸோ நம்மளோட நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்மார்ட் டிவைசஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை, சரிங்களா, கன்சர்ன் மெமரிஸை அசைன் பண்ணி, ஓகேங்களா, அந்த மெமரிஸையும் ரீட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதை வந்து இந்த இடத்துக்கு ரைட் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ இதை வந்து நான் ஃபோர்கமிங் செஷன்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் சோலாரை பற்றி ப்ரீஃப் இன்ட்ரோ நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த செஷனில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா அடுத்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஹேவ் any sort of concerns and doubts, you can ask. Hello, Rahul. Students, if you have any doubts, you can ask our resource person. He will be able to clarify, or else you can move to the next section. Students, you can unmute and ask our resource person if you have any doubts. Okay, sir, you can move to the next section. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. இப்போ வரைக்கும் நம்ம சோலார் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி இதெல்லாம் ஈஸியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், எப்படியெல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் பார்த்தோம். நவ் லெட்ஸ் ட்ரை டு டிஸ்கஸ் ஹவு வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இன் HVAC இண்டஸ்ட்ரி. வாட் இஸ் திஸ் HVAC அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் நத்திங் பட் ஹீட், வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நவடேஸ் இது அதிகமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிசிசி கண்ட்ரிஸ் அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நவடேஸ் இந்தியாவில் கூட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய இடங்களில் எனர்ஜி கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரூம்ஸில் இருக்கோம், இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஏசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சரிங்களா? கோயிங் டு த சேஞ்ச் இன் என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இதே வந்து நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது, ஓகேங்களா, நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த எல்லா இடங்களையுமே வந்து நம்ம ஏசி போட்டுக்கிறது ஃபீஸிபிள் கிடையாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த CO2 எமிஷன்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது பயன்படுத்துறது மூலமாக. இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எனர்ஜி கன்சப்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் லோட்ஸ் அதிக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஹீட் எனர்ஜியும் அதிகமாக என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கிரியேட் பண்ணும், CO2 ப்ரொடக்ஷனையும் வந்து அதிகமாக கிரியேட் பண்ணும், CO2 எமிஷன்ஸ் அதிகமாக பண்ணும். ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணணும், நம்ம வந்து க்ளீன் பில்டிங்ஸாக ஆக்கணும் ஒரு உலகத்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடங்களில் நம்ம வந்து அந்த டெம்பரேச்சரையும் அச்சீவ் பண்ணணும், ப்ளஸ் வந்து பொல்யூஷனும் கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல நமக்கு உதவிகரமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா HVAC சிஸ்டம், அது வந்து ஹீட் வென்டிலேஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பெரிய பெரிய யூனிட்ஸ் வச்சுட்டு, ஓகேங்களா, ஏர் கண்டிஷன் யூனிட்ஸ் வச்சுட்டு த்ரூ டக்ஸு, ஓகேங்களா, டிஃப்ரெண்ட் இடத்துக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் கன்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து மெயினாக வந்து வாட்டர் கன்சர்வ் பண்ணுறோம், நம்மளோட எனர்ஜியை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கன்சர்வ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லும்போது ஒரு செஷன்ஸில் ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? சரி, இப்போ இந்த HVAC அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன், ஓகேங்களா, ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன். ஸோ அது ஒரு நார்மலான ஒரு சிம்பிளஸ்டான ஒரு பில்டிங் இருக்குங்க. அந்த பில்டிங்கில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்லாம் வந்து HVACக்குள்ள வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் வரும், ஓகேங்களா, கூலிங் காயில்ஸ் வரும், கூலிங் டவர்ஸ் வரும், சில்லர்ஸ் அண்ட் பாய்லர்ஸ் வரும், பம்ப்ஸ் வரும். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த HVAC அப்படிங்கிற அந்த பிரான்ச்சுக்குள்ளே வந்து ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்தோட அங்கமாக இதெல்லாம் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸு, ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸு, சில்லர்ஸு, ஹீட் ரெக்கவரி யூனிட்ஸு, ஓகேங்களா, மேக்கப் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? அந்த கேட்டகரிஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் பார்ட். பட் இன்னைக்கு நம்மளோட செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி ஒரு சிம்பிளஸ்ட் வேல நம்ம ஒரு பில்டிங்ஸ்க்குள்ள நம்ம எனர்ஜியை கன்சர்வ் பண்ண முடியும், எக்யூப்மெண்ட் எப்படி இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் மானிட்டர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பில்டிங்கை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஓவரால் ஒரு வியூ இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நாட் ஓன்லி ஏர்
கண்டிஷனிங் சிஸ்டம், நம்ம வந்து எக்ஸ்கலேட்டர்ஸ், எலிவேட்டர்ஸ், லிஃப்ட் வரைக்கும் நம்மளால மானிட்டர் பண்ண முடியும், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஃபயர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க, ஃபயர் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல் பில்டிங்ஸ்ல ஃபயர் அட்ராக்ஷன் அதை எப்படி நம்ம பண்ணுறோம், அதுக்கு எந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ மெனி டாபிக். ஓகே, பட் இன்னைக்கு வந்து ப்ரீஃபாக வந்து இந்த ஹீட் வெண்டிலேஷன் ஆஸ்பெக்ட் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வேலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈவன் லைட் வரைக்கும் மானிட்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இதில். சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம். சரி, இப்போ நம்ம ஒரு பில்டிங்ல போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், சிம்பிளஸ்டான எக்ஸாம்பிள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபேன்ஸ், லைட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் கிளாஸ் ரூம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் கிளம்புறீங்க, லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் நீங்கள் போய் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். ஓகே, ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மீட்டிங் ரூம்ஸில் இருக்கீங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மீட்டிங் ஹால் இருக்காங்க, நிறைய கேதரிங்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருமே வந்து அடுத்த செஷனுக்கு போகணும், அடுத்த கிளாஸுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு கிளம்பிடுறாங்க, மறந்துடுறாங்க. அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸு ஒரு ஈஸி கண்டினியூஸாக ஆன் இருக்கும், எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குபென்சி சென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரூம்ஸ்க்குள்ள ஆக்குபென்சி சென்சார் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூமில் ஆக்குபைட் ஆயிருந்தால் மட்டும் அந்த கன்சர்ன் எக்யூப்மெண்ட், அதாவது லைட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இன்டென்சிட்டியில் இருக்கும் அந்த ரூமில். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் ஆக்குபை ஆகிட்டாங்கன்னா அது வந்து மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டிக்கு மூவ் ஆகும். இந்த சேம் வே ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம். ஸோ சாதாரண ஒரு நார்மல் ஃபேன்ஸ் வச்சுட்டு என்டையர் பில்டிங்ஸுக்கு த்ரூ டக்ஸ், சப்ளை அண்ட் ரிட்டர்ன் டக்ட்னு சொல்லுவாங்க, சப்ளை டக்ட் அண்ட் ரிட்டர்ன் டக்ட் வச்சு நம்ம வந்து த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீடர்ஸ் வந்து கன்சர்ன் ரூம்ஸ்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி த்ரூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் டக்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்சர்ன் ரூம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்றை வந்து வெளியே எடுத்துட்டு போகும். சரிங்களா? இது வந்து பேசிக்கலாக நடக்கும். ஸோ பட் அந்த காற்றை வெளியெடுக்கிறதும் அதே மாதிரி காற்றை சப்ளை பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வச்சிருப்போம். அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி நம்ம வந்து சோலார் ட்ராக்கிங்கில் லீனியர் ஆக்சுவேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம், அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா டேம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ப்ரிங் டிவைசஸ் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். அது எதை வச்சு பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டேம்பர் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் வச்சு நம்மளால அந்த மூமெண்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், மானிட்டர் பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலி எப்போ அந்த டக்ஸ் ஓப்பன் ஆகணும், ஓகே, எப்போ அந்த காற்று உள்ள போகணும், எப்போ அது க்ளோஸ் அவுட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஈவன் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஹெச்இஏசி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸு, விஏவிஸு, ஃபேன் காயில் யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்குபென்சிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ஓகேங்களா டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரியும் ஹியூமிடிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்டான எக்ஸாம்பிள். ஓகேங்களா? இந்த ஆக்குபைட் ஆயிருந்ததுனா மட்டும் இன்டென்சிட்டி அதிகமாகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த ஆக்குபென்சி இன்புட்டை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக டிஏ இன்புட்டாக கூட நம்மளால எடுக்க முடியும். ஆக்குபை ஆயிருந்தால் அது வந்து ஒரு பல்ஸ், ஓகே, ஆன் பல்ஸ் ஒன்னை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிவிடலாம், லைட் ஆன் பண்ணிக்கலாம், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து எனக்கு அவுட்புட் டிஃபர் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதே ஆக்குபென்சி சென்சாரில் தேர் இஸ் அதர் மாடல். அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனலாக் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், அனலாக் அவுட்புட்டை நீங்கள் 2 விதமாக எடுக்கலாம். இதர் 0 to 10 வோல்ட்டாக எடுக்க முடியும், ஆர் 4 to 20 milliamps அவுட்புட்டாகவும் எடுக்க முடியும். ஸோ இந்த சென்சாரோட அனலாக் அவுட்புட் நம்மளோட பிஎன்சிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கோயிங் டு பி அனலாக் இன்புட். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அந்த ரிசீவ் ஆகிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மெமரி ரேஞ்சஸ் வச்சு மினிமம் மேக்ஸிமம் லிமிட்ஸை நம்மளால செட் பண்ண முடியும். தென் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்யூர்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி நம்மளோட அவுட்புட்ஸையும் வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக கிரியேட் பண்ண முடியும். எப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வந்து லைட் இன்டென்சிட்டியை வந்து நம்ம டிம் பண்ண முடியும், அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கோம். அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎல்சில இருந்து அனலாக் அவுட்புட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். அனலாக் அவுட்புட் நான் சொன்ன மாதிரி 0 to 10 வோல்ட் இருக்கு, இல்லை 4 to 20 milliamps வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து மீடியமான இன்டென்சிட்டி வேணும்னா 5 வோல்ட் அவுட்புட்டை மட்டும் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த லைட் இன்டென்சிட்டியை வந்து மீடியம் ரேஞ்சில் வச்சுக்க முடியும். இதே சேம் வே ஃபேனோட ஸ்பீடையுமே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எனக்கு ஃபுல் ஸ்பீடில் ஃபேன் ரன் ஆகணும்னு இல்லை, அதே மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடிய டேம்பர்ஸ் ஓப்பன் ஆகணும் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள், ரொம்ப வெயிலாக இருக்கு சரிங்களா, நமக்கு ரூமோட டெம்பரேச்சர் வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸ். சரிங்களா? இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம ஏசியில் செட் பண்ணுற மாதிரி இதில் தெர்மோஸ்டாட்ஸ்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதில் நீங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறீங்க. எனக்கு வந்து 24 டிகிரி அச்சீவ் ஆகணும். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகணும்னா இது ஒரு 6 டிகிரி கம்மியாகணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அனலைஸ் பண்ணும். ஓகே, நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் படிச்சிருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் படிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, நம்மளோட இன்புட், நம்மளோட அவுட்புட்.
ஓகே, இது வந்து பேசிக்கலாக நம்மளோட ஓப்பன் லூப். ஓகேங்களா. இதுவே க்ளோஸ் லூப்ல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த அவுட்புட் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஓகேங்களா. நம்மளோட செட் பாயிண்ட் என்ன. ஸோ க்ளோஸ் லூப் என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட செட் பாயிண்ட் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட செட் பாயிண்ட் வந்து 28 டிகிரி ஒரு 26 டிகிரின்னு வச்சுக்கலாம். 26 டிகிரி அச்சீவ் ஆகணும், இல்லை 24 டிகிரி அச்சீவ் ஆகணும் தான் நம்மளோட செட் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30 டிகிரி. ஸோ அப்போ நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலாம் ரெண்டு. ஸோ 6 டிகிரி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அவுட்புட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், ஃபேன்ஸை வந்து ரன் பண்ணணும். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி டேம்பர்ஸை நல்லா வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் நம்ம கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போகும். இது எப்போ வரைக்கும் நடக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா டில் இட் அச்சீவ்ஸ் செட் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸை வந்து ஒரு க்ளோஸ் லூப்பில். ஓகேங்களா. இதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க பிஎல்சிஸில் பிஐடி லூப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிஐடி லூப்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேங்களா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சரை வச்சு இந்த செட் பாயிண்ட்ஸை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் HVAC சிஸ்டம், எஸ்பெஷலி த டேம்பரை ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த கன்சர்ன் ரூமுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை கன்சர்ன் ரூமுக்கு தேவையான ஏர் ஃப்ளோவை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சரி, வெறும் ஏரை மட்டும் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டா அந்த ரூம் கூலாக இருக்கும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு என்ன தேவை, நம்ம அனுப்பக்கூடிய காற்றை வந்து கூல் பண்ணி அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து இந்த கூலர்ஸோட தேவை அப்படிங்கிறது வரும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் காயில்ஸ் வச்சுருக்கோம். இந்த என்டையர் பில்டிங்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைப் லைன்ஸ் சப்ளை லைன் அண்ட் ரிட்டர்ன் லைன் போகும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கூலிங் அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு கன்சர்ன் இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பம்ப்ஸ் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணலாம்னா பில்டிங் டு பில்டிங் வந்து நம்ம த்ரூ பைப் லைன்ஸ் வந்து நம்மளோட கூலிங் வாட்டர் வந்து சில்லர்ஸ்லேருந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் த்ரூ சப்ளை லைன். ஓகே, பட் நம்ம எந்த ஸ்பீடில் அனுப்புகிறோமோ அதே ஸ்பீடில் அந்த தண்ணியை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கூலிங் இங்கிருந்து அச்சீவ் ஆகுமா, ஆகாது. ஸோ அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ரிட்டர்ன் லைன்ஸில் வேல்வ்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. அந்த வேல்வ்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வேல்வ் ஆக்சுவேட்டர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரிட்டர்ன் லைனில் அந்த வேல்வ் மூவ்மெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக ஓகேங்களா நம்ம ஏரும் இந்த கன்சர்னுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டக்டுக்குள்ளே ஏர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து சப்ளை டக்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. இங்கே வந்து ஃபேன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ சப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் காயில் இதுக்கு நடுவில் நம்ம வைப்போம். இது வந்து சப்ளை லைன் வச்சுக்கலாம், இது வந்து ரிட்டர்ன் லைன் வச்சுக்கலாம், இது ஒரு காயில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணி இந்த ஆக்சுவேட்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த பாசிட்டிவ் ஆகும்போது இந்த ஏர் இதை கடந்து போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஏருமே என்ன ஆகுதுன்னா கூல் ஆகிட்டு போகும். ஸோ அப்போ ஒரு ரூமில் நம்ம வந்து ஒரு 24 டிகிரி அச்சீவ் ஆகணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ டிகிரி அந்த கூலிங் காற்றை கொண்டு வரணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 12 டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கலாம். ஒரு ரூம் மட்டும் நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஏரை வந்து ரொம்ப கூல் பண்ணி அதை வந்து கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே நிறைய நடக்கும். அதை நம்ம ஃபோர்கமிசேஷன்ஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக. ஸோ இப்போ இந்த செட் பாயிண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லுவேன். ஓகேங்களா. நீங்கள் வந்து டைம் டிசைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. மார்னிங் 9:30 ஆள் இருப்பாங்க, 2 4:30 PM வரைக்கும் இருப்பாங்க, 5:30 வரைக்கும் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்குபைட் ஹவர்ஸில் மட்டும் இந்த கன்சர்ன் எக்யூப்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ இன்டென்சிட்டியாக ரன் ஆகும். நான் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் வந்து இதோட இன்டென்சிட்டி குறையணும், டச்சு க்ளோஸ் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு மினிமம் சப்ளை அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா. ஈவன் இந்த ஏர் ஃப்ளோவை என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஏர் பேலன்சிங்னு ஒரு டெக்னாலஜி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ மினிமம் ஒரு ரூம்குள்ளே எவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ இருக்கணும், எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்கணும். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ இருக்கணும். அப்போ அந்த டக்டில் இருக்கக்கூடிய டேம்பரை எந்த பொசிஷனில் வைக்கும்போது அந்த மினிமம் ஏர் ஃப்ளோங்கிற அந்த விஷயம் அச்சீவ் ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி அந்த டேம்பரை எந்த பொசிஷனில் வைக்கும்போது மேக்ஸிமம் ஏர் ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஈவன் நம்மளோட டேம்பர் பொசிஷன்ஸ் கூட நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். மினிமம் இந்த பொசிஷன் இருந்தால் மேக்ஸிமம் இந்த பொசிஷன் இருந்தால் அப்படிங்கிறது வந்து மெக்கானிக்கல் டீம்ஸ் இந்த பேரோமீட்டர்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த டிசைன் கால்குலேஷன்ஸ் படி அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான செட்டிங்ஸை பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை ஆப்ரேட் பண்ணி இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பிஎல்சியில் ஒரு முக்கியமான வேலை. சரிங்களா. இது வந்து சிம்பிளஸ்டான ஒரு கேடா கிராஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஒரு லே அவுட் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ரூம்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. கீப் இட் இன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும். இது ஒரு ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரூம்குள்ளேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் தெர்மோஸ்டாட்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க, ஆக்குபைடாக இருக்கும், சிலது
மாதிரியான டிமாண்டை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு நார்மலான ஒரு ஹேர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட் வச்சு நம்ம வந்து என்டையர் பில்டிங்ஸுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணினாலும் ஓகேங்களா, நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் ரூம்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேம்பர்ஸ் வச்சுருப்போம். பட் அந்த டேம்பருக்கும் சில கண்ட்ரோலர்ஸ் வச்சுருப்போம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஏர் வால்யூம் யூனிட். ஸோ இப்போ இந்த ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்டையர் பில்டிங்கான டிமாண்டை கால்குலேட் பண்ணி த்ரூ பிஎல்சி கண்ட்ரோலர் நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணுறது இந்த ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. இதே இந்த வேரியபிள் ஏர் வால்யூமோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கன்சர்ன் ரூமுக்கு என்ன தேவை, ஓகேங்களா, அங்கே என்ன செட் பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க, அங்கே நான் எவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ கொடுக்கணும், டோட்டல் டிமாண்ட் ஏஹெச்சுக்கு வரும், பட் ரூமோட டிமாண்ட் விஏபிக்கு தான் வரும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோலர்ஸ் வச்சு நம்ம டெசிஷன் மேக் பண்ணுவோம். இங்கே இதுதான் செட் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ இவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ இங்கே இருக்கணும், இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இங்கே அச்சீவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணும். புரியுதுங்களா? ஸோ ஒரு சிம்பிளஸ்ட் லே அவுட் வந்து காமிச்சிருப்போம். ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வினோ வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ நம்ம லேப்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ நமக்கு நார்மலாக ஒரு 231 சப்ளை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இன்வெஸ்ட்டில். ஓகே, ஸோ இந்த பிஎல்சிஸ் ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 24 சப்ளை வேணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பிஎல்சி இல்லாமல் நம்ம மோட்டார்ஸை விஎஃப்டிஸ் வச்சு ரன் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். எப்படி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி 50 ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங் கரண்ட் எவ்வளோன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி மினிமம் கரண்ட் எவ்வளோ, மேக்ஸிமம் கரண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஸ்டாண்டர்டிஸ்டான ஒரு ரேஞ்சில் ஒன்லி வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிஎஃப்டிஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம மோட்டார்ஸை ரன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? பட் இங்கே பிஎல்சியோட தேவைப்பாடுங்கிறது எப்போ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ப்ரிசைஸாக ஓகேங்களா இந்த டைமில் இந்த டிமாண்ட் வரும்போது ஒரு க்ளோஸ் லூப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது எனக்கு டெம்பரேச்சர் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ அங்கே வந்து எனக்கு ஏர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும். அப்போ ஏர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ அதனோட ஸ்பீடை இன்னும் அதிகப்படுத்தும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விஎஃப்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான அவுட்புட்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து 4 to 20 மில்லியாம்ஸ் அனலாக் அவுட்புட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி 0 to 10 வோல்ட் அனலாக் அவுட்புட்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட், ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அவுட்புட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகணும்னு வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மினிமம் ஸ்பீடு வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்னா மினிமமாக வந்து இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ணி லிமிட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து மினிமம் லிமிட்டு, இது வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஎஃப்டிஸ்லேயே வந்து இதை செட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த மினிமம் 100 ஆர்பிஎம்ல நம்ம ஸ்பீடை மெஷர் பண்ணலாம். 100 ஆர்பிஎம்ல வந்து நம்ம வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் என்கோடிங் டிவைசஸ் ஓகேங்களா ஸ்பீடை நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்கும்போது அது வந்து மினிமம் ஸ்பீடில் என்ன ஆகுதுங்கிறத நம்ம வந்து ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ மினிமம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஏரோஸ் இருக்கும், அப் அண்ட் டவுன் ஏரோஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம கரண்ட் அவுட்புட் பல்சஸை கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து இது வந்து மினிமம் ஸ்பீடில் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏர் ஃப்ளோ வந்து மினிமம் இத்தனை லிட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா எத்தனை ஸ்பீடில் அது ரன் ஆகுனா இந்த மினிமம் ஏர் ஃப்ளோவை அதை அச்சீவ் பண்ணிக்கிறத நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த கரண்ட்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம 4 மில்லியம்ஸில் 6 மில்லியம்ஸ் அவுட்புட் வரும்போது அது வந்து ஒரு 100 ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ மேக்ஸிமம் நமக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 800 ஆர்பிஎம்ல ரன் ஆனால் போதும். அப்போ வந்து மேக்ஸிமம் டிமாண்டை அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அவுட்புட்டை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 18 மில்லியம்ஸ் அவுட்புட் இருந்தாலே போதும். ஸோ அந்த ஸ்பீடை அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே வந்து நம்ம பேசிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு இந்த கால்குலேஷன்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸை நம்ம பிஎல்சிஸ்குள்ளே பண்ண முடியும். பிஎல்சிஸ்குள்ளே வி ஹேவ் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ். ஓகேங்களா? நம்ம ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய எல்லா கால்குலேஷன்ஸுமே வந்து நம்ம வந்து பிஎல்சிஸ்குள்ளே சிம்பிளஸ்ட் வேல பண்ண முடியும். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஎல்சி இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம வந்து ஹெச்விஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட ஃபேன்ஸை ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், மானிட்டர் பண்ணுறோம், பம்ப்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், மானிட்டர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்சுவல் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஃபேனோட ஸ்பீட்ஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இது வந்து சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரி டிமாண்ட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேஷன் கூட பண்ணணும். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன். நவடேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெங்களூர், சென்னை, ஈவன் நம்ம ஈரோட்டில் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பெஷலாக இந்த மால்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? இந்த ரிலையன்ஸ் மால்ஸ், டி மார்ட்னு சொல்லிட்டுலாம் நிறைய மால்ஸ் இருந்துச்சு.
இதில் இந்த கார் பார்க்கிங் ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபயர் சிஸ்டம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஈவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா CO2 மெஷர் பண்ணுறதுக்கான சென்சார்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த CO2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அக்செப்டபிள் லிமிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1000க்குள்ளே தான் இருக்குது. 1000க்கு மேலே 1000 ppmக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து டாக்ஸிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் த ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ 1000 ppm தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு லிமிட் இருக்குன்னா, இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே போச்சுன்னா CO2 அங்கே அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க ஒரு கார் பார்க்கில் ஒரு பிகாஸ் ஆஃப் பொல்யூஷன். ஓகேங்களா? என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மோக்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளேயே வந்து இருக்கும். ஸ்மோக் பயங்கரமாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ பொல்யூஷன் லெவலுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்டர் கிரவுண்ட்ஸில் வந்து நவடேஸ் வந்து கார் பார்க்ஸ் பில்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சென்சார் வந்து மெஷர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ செட் பாயிண்ட்டுங்க இருக்காங்க. எனக்கு வந்து ஒரு 800 ppm இல்லை வந்து 900 ppmங்கிறது ஒரு செட் பாயிண்ட். அந்த செட் பாயிண்ட் அச்சீவ் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றை வெளியே எடுக்கணும். எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. இங்கே பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா டக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த டக்ஸை நான் வந்து அது இருக்கக்கூடிய டேம்பர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு, ஓகேங்களா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இண்டக்ஷன் ஃபேன் ஆர் ஜெட் ஃபேன் சொல்லுவாங்க. இண்டக்ஷன் ஃபேன்ஸ் ஆர் ஜெட் ஃபேன்ஸ் வச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றை நம்ம வெளியே அனுப்பணும். ஈவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவடேஸ் இந்த ஹைவேஸில் கூட டனல் வழியாக ரோட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கிருந்து கேரளா போகிற ரோட் ரூட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா டனல்ஸ்குள்ள ரோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய எக்யூப்மெண்ட் வந்து மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபேன்ஸோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா CO2 லெவல் இவ்வளோ அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக த்ரூ PLC நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட் அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கமாண்ட் கொடுத்துருவோம். ஸோ நம்ம செட் பாயிண்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கணும், பட் வந்து அந்த லிமிட்டை மீறி வச்சுது. ஸோ இது அக்செப்டட் லிமிட் கிடையாது. ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம காற்றை வெளியே அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கமாண்ட் கொடுப்போம் த்ரூ PLC. யாருக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸுக்கு கொடுப்போம். அப்போ இமீடியட்டாக என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய டக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபேன்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்மோக்கை வெளியே தள்ளிடுறோம். ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிகாஷனரியான ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறோம். ஸோ முன்னாடியெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிஸ்டமில் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாக்ஸிக் கேஸ், ஸோ இந்த CO2 லெவல்ஸ் அதிகமாக இருந்தாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்குபென்ட்ஸ்க்கு மயக்கம் ஏற்படுறது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கே தெரியாது என்ன காரணத்துக்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளஸ்டான மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா CO2 லெவலை மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக அந்த கன்சர்ன் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அதிகமாக பொல்யூஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் நம்ம வந்து காற்றை வெளியிடும். இது வந்து கார்பரேட்டில் மட்டும்தான் இது பண்ணுறது கிடையாது. எங்கே வந்து இப்போ கிச்சன்ஸில் எங்கே வந்து பொல்யூஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த இடங்கள்ல இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற மாதிரி நம்ம முடியும். சரிங்களா? ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அடுத்ததான் எனர்ஜி கன்சர்ன் அதர் பார்ட் டைம் ஷெட்யூல். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த HVACல என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம இருக்குது, ஏர் ஹேண்டிங் யூனிட்ஸு, சில்லர், ஃபேன் காயில் யூனிட், பாய்லர், பம்ப்ஸ் அண்ட் வெல்டிங் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், மானிட்டர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரின்சிபல் ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம், எனர்ஜி மேனேஜ் சிஸ்டம், எலிவேட்டர், எனர்ஜி மீட்டர், வாட்டர் மீட்டர், கேமரா சிஸ்டம் எல்லாமே பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷன், கேடா ஒர்க் ஸ்டேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து சூப்பர்வைஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா அக்விசிஷன், ஸோ எல்லா அக்யூரான எல்லா டேட்டாஸும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஈவெண்ட்ஸ் அதில் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த டைமில் எந்த ஈவெண்ட் இருக்குது, எப்போ இந்த கன்சர்ன் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்போ இந்த எக்யூப்மெண்ட் ஸ்டாப் ஆச்சு, எப்போ வந்து ஒரு ஃபயர்லாம் மக்கராச்சு, எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட் மக்கராச்சு, எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் மக்கராச்சு, எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு மினிமம் ப்ரெஷர் வந்து அலாரம் கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து நம்ம இதில் லாக் பண்ணி வச்சுருப்போம். கன்வெர்ட் சர்வர்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம். சரிங்களா? ஈவன் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்ஆக்குபைடு ஹவர்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி கன்சப்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிஸ்டத்துக்கான பவரை வந்து ஆஃப் பண்ணி விடலாம். இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்ம செய்யணும் ஷெட்யூலிங் ஆப்ரேஷன். அண்ட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும் எது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும். எஸ்பெஷலி இந்த HVAC எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னா அது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும், எப்போ ஸ்டாப் ஆகணும், அது எஃபிஷியன்ட் வேலை எப்படி நம்ம எனர்ஜி வந்து மினிமைஸ் பண்ண முடியுங்கிறது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? இது வந்து சிம்பிளஸ்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு கிராஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க டக்ஸ். இதில் பாருங்கள் டக்ஸில் டக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சரிங்களா? இது வந்து சப்ளை ஃபேன், இது வந்து சப்ளை ஃபேன் போகக்கூடிய டக்ஸு. ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சர் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது சொன்னால் இல்லைங்களா PI ப்ரொபோஷனல் இன்டெக்ரல் டெரிவேட்டிவ் க்ளோஸ் லூப் கான்செப்டை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் படிப்போம் இல்லையா, அது எப்படி வந்து நம்ம ஒரு PLCக்குள்ள PID லூப்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க காமிச்சிருக்கோம். கிராஃபிக்கல் வியூ உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா?
இது வந்து சப்ளை டக்ட் முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ நமக்கு காற்று உள்ளே வருது. ஸோ ஆக்சுவலாக எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் 63 Fahrenheit. ஓகேங்களா. ஹியூமிடிட்டி கூட மெஷர் பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டேம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டேம்பர்ஸை நம்மளால ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஷாஃப்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த கன்சர்ன் டேம்பர்ஸ் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை மூவ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். இது அப் அண்ட் டவுன் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ஈவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நம்ம வந்து வெறும் அந்த ஃபேனை மட்டும் காற்றை மட்டும் கொடுக்குறதுனால அந்த எனர்ஜிஸ் நம்ம வந்து கூல் பண்ணிட முடியாது. நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதை கூல் பண்ணி அனுப்பும். அதுக்கு நமக்கு தண்ணியோட தேவைப்படுது. நாட் ஓன்லி தண்ணி, நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜரன்ஸும் கூட இந்த இடங்கள்ல பயன்படுத்த முடியும். பட் எங்கே ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எங்கே சில் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிமாண்ட் கம்மி, சின்ன சின்ன இடங்கள் தான் அப்படின்னா அங்கே ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. இல்லை பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் இருக்குது, மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்குது, ஓகேங்களா, மல்டி ஸ்டோரேஜ் பில்டிங்ஸாக இருக்குன்னா அந்த இடத்துல சில் வாட்டர் தான் வந்து அட்வைசபிளாக இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்து ஒரு ஆக்சுவேட் இருக்குது. இந்த ஆக்சுவேட்டரோட வேல்யூ வந்து நம்ம மினிமம் பொசிஷன் வந்து மேக்ஸிமம் பொசிஷன் நம்மளால ஆக்சுவேட்டர்ஸ் மூலமாக வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. இது வந்து சப்ளை பண்ணிட்டோம். சரி, ஓகே. சப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதுமா, ஏர் ரீசப்ளை ஆகும் இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ரிட்டர்ன் ஃபேன்ஸ், த்ரூ ரிட்டர்ன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த கண்ட்ரோல் ரூம்குள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரில் மூலமாக நம்ம வந்து அந்த காற்றை வெளியே அனுப்புகிறோம். ஓகேங்களா. சரி, நம்ம அனுப்புறத அப்படியே டைரெக்டாக அனுப்பிடலாமா, கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசர்க்குலேஷன் டக்ட்ஸ்னு வச்சுருக்கோம். இதுதான் சப்ளை டக்ட் இருக்குன்னா அந்த ரிட்டர்ன் டக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ரீசர்க்குலேஷன் டக்ட் வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே ப்ராப்பர் ஃபில்டர்ஸ் மூலமாக தான் உள்ள அனுப்புவோம், கூல் பண்ணி அனுப்புவோம். அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் டக்ட்ஸ் மூலமாக வெளியே அனுப்புவோம். ப்ளஸ் இந்த டேம்பர்ஸும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கொஞ்சம் கூலிங் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ரீசர்க்குலேட் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம், கூலிங்கும் பண்ணுறோம், எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா. அதே மாதிரி ஜோன் பேசிஸ்லேயுமே வந்து நம்மளால இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இது எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஜோன் பேசிஸ்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 4 ஜோன்ஸாக நம்ம கிரியேட் பண்ணி ஈஸ்ட் ரீஜன், வெஸ்ட் ரீஜன், நார்த் ரீஜன், சவுத் ரீஜன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை வந்து நம்மளே வந்து ஜோன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஜோன் 1, ஜோன் 2ன்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோன் 3, ஜோன் 4 கிரியேட் பண்ணிட்டு ஈவன் MSTP ப்ரோட்டோக்கால்னு இருக்கு, மாஸ்டர் ஸ்லேவ் டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கன்சர்ன் இதை மட்டும் மாஸ்டராக வச்சுட்டு அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மீட்டிங் ஹால் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் உங்களுக்கு வந்து 4 வேரியபிள் ஏர் இல்லை 4 ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு தனித்தனியாக தெர்மோஸ்டாட் கிடையாது. ஸோ அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காரிடோர் இருக்குது, ஒரு மீட்டிங் ஹால் இருக்குது அப்படின்னா ஒரே ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சர் மட்டும் தான் வச்சுருப்போம். ஏன்னா அந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் போதும் நமக்கு அங்கே எக்ஸாக்டாக என்ன டெம்பரேச்சர் தெரிஞ்சுக்கிறது. பட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸும் நம்ம வச்சுருப்போம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் தான் வந்து இது மாஸ்டர் ஃபார் ஆல். ஓகேங்களா. பட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மாஸ்டர். ஓகேங்களா. அடுத்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமரின்னு வச்சுக்கலாம், இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி. இந்த டெம்பரேச்சர் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் ரன் ஆனால் போதும், ரூம்ஸில் தான் இந்த ரன் ஆகும். இல்லை அது ரன் ஆகியுமே வந்து டிமாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு அடுத்த எக்யூப்மெண்ட் தான் ஆகும். ஓகே, அதை ஆன் பண்ணி டிமாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா அடுத்து தான் ஆகும். சேம் லைக் பம்ப்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிளோட கன்ஃபியூஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சில்லர்ஸ் வரைக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும். சில்லர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸை, பம்ப்ஸை, கூலிங் ப்ரொவைட். ஓகேங்களா. நம்ம வந்து ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ரிட்டர்னில் ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நம்ம வாட்டர் மீட்டர்ஸை வச்சு, ஃப்ளோ மீட்டர்ஸ் வச்சு வாட்டர் ஃப்ளோவை மானிட்டர் பண்ண முடியும். எவ்வளோ கன்சப்ஷன் நடக்குது, டோட்டல் லோட்ஸ் எவ்வளோ இல்லை எவ்வளோ நேரம் லோட் கண்டினியூஸாக ஓடிட்டு இருக்குங்கிறது வரைக்கும் நம்மளால ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஃபால்ட் டிடெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் ஹெச்விபி எக்யூப்மெண்ட்ஸில். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி நம்ம வந்து எனர்ஜி ரெக்கவரி சிஸ்டத்துலையுமே வந்து PLC இன்டெகிரேட் பண்ணி நம்ம ரீயூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம இதில் இந்த ரீயூசிங் கான்செப்ட் தான் பண்ணுறோம். சரிங்களா. டேரெக்டாக வெளியே போகாமல் இந்த த்ரூ ரீசர்க்குலேஷன் டக்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதை ரியூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா. ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸிஸ்டிங் எனர்ஜியை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா. ஸோ இது இப்போ முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, ஒரு சில்னஸோட சிம்பிளான கிராஃபிக்ஸ் வச்சுருக்கோம். சரிங்களா. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சில் வாட்டர் லைனோட சப்ளை. எப்படி இப்போ ஏருக்கு வந்து நம்ம டக்ஸ் மூலமாக வந்து சப்ளை ரிட்டர்ன் டக்ஸ் வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி சில்லர்ஸ்க்குமே வந்து என்டையர் பில்டிங்ஸ்க்கு த்ரூ ரைட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணுவோம். இது வந்து சப்ளை டக்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு 12 டிகிரியில் வேணும் வாட்டர், அப்போ தான் வந்து நம்ம கூலிங் அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா சில்லர் பிளான்ட் ரூம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 6 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து உங்களுக்கு தண்ணியை இந்த சப்ளை லைன் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி வந்து இந்த பில்டிங்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து 20 டிகிரி ஆர் 28 டிகிரி செல்சியஸில் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் லைன் அப்படின்னா இங்கே வந்து கூலிங் காயில்ஸ் இருக்கும், இங்கே வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிறது நடக்கும். ஓகேங்களா. இங்கே கூலிங் வாட்டர் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா. இங்கே ஹாட் இது வந்து
இது ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று இங்கே நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ளை லைனில் வரக்கூடிய வாட்டருக்கு வந்து கூலிங் தேவையான கூலிங் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். தென் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பம்ப்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்டிங்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். இதே மாதிரியே நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இருக்குது, எப்படி காரிடோரில் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் ஃபேன்ஸை வந்து நம்ம பிரைமரி அண்ட் செகண்டரின்னு சொல்லி டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம ப்ரெஷர் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகேங்களா, நம்ம லோட் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பம்ப்ஸையும் வந்து நம்மளால ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பேசிக்கலாக நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் இதில் ஒரு ஹீட் வென்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கிறத பார்த்தோம். இந்த செஷனில் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹலோ ராகுல். சார் டெல் மீ சார். இப்போ அடுத்த செஷனில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காங்க ஹெச்விசி சிஸ்டமில்? சார் நோ சார். சார் பட் டைமிங் ஹலோ சொல்லுங்கள் சார். டைமிங் ஒரு 11:30 முடிக்கிற மாதிரி பாருங்க. ஓகே சார். ஏன்னா 1:30 ஹவர்ஸ் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அதான் இப்போ 15 ஆச்சு, அடுத்த ஒரு ஸ்லைட் தான் இருக்கு, நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். சரிங்க. அதான் ஓகே. இப்போ வந்து சோலார் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எப்படி வந்து எனர்ஜி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்றது பார்த்தோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெச்விஎஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எப்படி வந்து நம்ம எனர்ஜி கன்சர்வ் பண்ண முடியுங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ இதே வந்து ஒரு மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே சென்னை, கொச்சின், ஈவன் பெங்களூர், டெல்லி இந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி மெட்ரோ எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு பிஎல்பி வச்சு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். பேசிக்காக ரொம்ப ஹலோ. ஓகே. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இந்த சேம் பில்டிங் ப்ராசஸை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்டாக ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி நம்ம ஹலோ சொல்லுங்கள். ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் வேலை எப்படி பண்ணலாங்க ஒரு பிசினஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பிஎல்பி வச்சு ஆட்டோமேட்டட் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த பர்டிகுலர் டைம் செகண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டாப்லேருந்து இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து இந்த ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரெயின் போகணும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு எப்படியெல்லாம் நம்ம எனர்ஜி கன்சர்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியும், டீசலரேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பேசஞ்சர் லோட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். பேசிக்கலாக நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் ட்ரெயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லோக்கோ ஷெட் மாதிரி இடங்களுக்கு இன்ஸ்டாண்ட் ட்ரைனிங் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான ஐடியா கிடைக்கும். நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசி சீரியஸ் மோட்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹெவியஸ்ட் லோடை வச்சுட்டு இனிமேல் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம நல்ல ஸ்பீடில் வந்து ட்ரெயின்ஸை ரன் பண்ண முடியும். சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதே வந்து மெட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெத்தடாலஜிஸ் யூசேஜ் ஆஃப் மோட்டர்ஸ்ங்கிறது மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் ஸ்பீடை வந்து தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், குறைக்க முடியும். ஓகேங்களா? அடுத்ததான் இங்கிருந்து அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஸோ அந்த டைம் பீரியடுங்கிறது எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனால் அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும், டோட்டலாக பேசஞ்சர் லோடு எவ்வளோ இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் ட்ரைவிங் பேட்டர்ன்ஸை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கிற கான்செப்ட் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? பட் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சடனாக பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ஓகேங்களா அந்த ஆக்சிலேட் பண்ணி நம்ம போகிறோம். பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம டீசலரேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம நிறுத்தின உடனே வந்து ஒரு ட்ரெயின் நிற்காது, ஒரு பர்டிகுலர் மூவ்மெண்ட் அச்சீவ் ஆகிட்டு தான் நிற்கும். ஸோ அந்த டைமில் ஓகேங்களா அந்த ரொட்டேஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த டீசலரேட் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் சின்ன சின்ன ஜென்ரேட்டர்ஸ் வச்சு ஓகேங்களா ஈவன் நம்முடைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் மோட்டார்ஸ் வச்சு அதை வந்து ஜென்ரேட்டராகவும் ஆக்ட் ஆகும், மோட்டராகவும் ஆக்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு
எக்ஸிஸ்டிங் பொசிஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாகவே வந்து ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையே வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரேட்டர் பண்ணி இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்டான சர்க்யூட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது இன்டெப்த்தாக நீங்கள் ஒரு ட்ரெயின் படிச்சு போது உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த ரீஜனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் எப்போ நடக்கலாம்? ஓகேங்களா? அப்போ ட்ரெயினோட ஸ்பீடு என்னவா இருக்கணும், எவ்வளோ ட்ரெயின் ஸ்பீடில் போய் நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணால் ரீசர்வேஷன் எவ்வளோ வரும்? ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அந்த ரீசர்வேஷன் மூலமாக நம்ம எவ்வளோ பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எல்லாமே வந்து ப்ரீ பிளான்டாக நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது. எனர்ஜி மார்க்கெட் இருக்குது, ஆர்எஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரோல் இருக்குது. சரிங்களா? இது வந்து சிம்பிளஸ்டான மெத்தட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரீஜனரேட்டிவ் கான்செப்ட்ங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரியே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த சேம் ஹெச்வி சிஸ்டம் அண்ட் லைட்டிங் வந்து ஆட்டோமேட்டடாக வந்து நம்ம என்டையர் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ்குள்ளேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பில்டிங்ஸில் வந்து ஒரு ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸ்மார்ட் பில்டிங்ஸாக அதை உருவாக்க முடியும். எப்படி பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் மார்னிங் நேரத்தில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள், இந்த பில்டிங்ஸை சுற்றி கேஸஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக லைட் நம்ம ரெகுலராக போடுற மாதிரி ஃபுல் இன்டென்சிட்டி லைட் ஆனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சன்லைட் எக்ஸ்போஷர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகேங்களா நம்ம வந்து அந்த கன்சர்ன் ரூம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லைட் இன்டென்சிட்டியை வந்து கம்மி பண்ண முடியும், அதிகமாக முடியும். இதுக்கு தான் வந்து லைட்டிங் கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் வேல லைட்டாக ஒரு கன்சர்ன் ரூம்குள்ளே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். செகண்டாக என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் நவடேஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரூஃப் டாப் மேலே டேப்ஸ் மாதிரி கிளாஸில் உருவான எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஸோ லைட் இன்டென்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸிஸ்டிங் சன்லைட்டே வந்து அந்த கன்சர்ன் ரூமுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஒரு பெஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஆக்குபென்சி சென்சார் கான்செப்ட். ஸோ அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி வந்து லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பார்க்கிங் சிஸ்டம்ஸ் கூட நவடேஸ் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு கார் பார்க் வச்சுக்கலாம், பேரிகேட் வச்சுக்கலாம். ஸோ டோட்டல் ஆக்குபென்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50 கார்ஸ் பார்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக ஆக்குபைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த கேட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். கார் பார்க் ஃபுல்லாக இருக்குது, ப்ளீஸ் யூஸ் அதர் கேட் ஃபார் அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கிங் இந்த கார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம விஷயத்தை மீட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு என்டையர் என்விரான்மெண்ட்லேயும் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் கம்யூனிட்டி வந்து நம்ம வந்து த்ரூ பிஎல்பிஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஈவன் எக்ஸ்கலேட்டர்ஸ் எலிவேட்டர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ளோர் ஒர்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஆன் செகண்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கார்டை வச்சுட்டு உங்களோட செகண்ட் ஃப்ளோரை மட்டும் அக்சஸ் பண்ண முடியும், அதர் ஃப்ளோர்ஸும் அக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ப்ரிசைஸான சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து மெட்ரோஸ்லையும் சரி பில்டிங்ஸ்லையும் சரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இது மூலமாக நம்ம வந்து எனர்ஜியை தான் கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். எப்படி எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த எக்ஸ்கலேட்டர்ஸ் எலிவேட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போனீங்க அப்படின்னா லிஃப்ட் இருக்குது, எலிவேட்டர்ஸ் ஸ்டேர்கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும், மேலே கீழே போயிட்டு இருக்கும். அது கண்டினியூஸாக ஆன் ஆகிட்டு இருக்கணுமா அவசியம் கிடையாது. எப்போ டிமாண்ட் வருதோ அப்போ மட்டும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே சென்சார்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. சென்சார்னா மட்டும்தான் அது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு போய் மேலே ட்ராப் பண்ணிவிடும். அந்த சென்சிங் நின்றுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடில் எனர்ஜியை வந்து நம்ம எஃபிஷியண்டாக கன்சர்வ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் சிக்னலிங் சிஸ்டத்துலேயே வந்து நம்ம பவர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சி டின்னு சொல்லி ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ட்ரெயின் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 3 ட்ராக்ஸை மட்டும் இந்த 2 ட்ராக்ஸை மட்டும் எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் டைம் பீக்கு. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் இந்த ஒரு 10 AM இந்த இது ஸ்டார்ட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல இது ரீச் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக்ஸ் அரௌண்ட் 10 ஓகே. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 2 ஸ்டேஷன்ஸை அதுக்கப்புறம் ரீச் பண்ணி அங்கே பேசஞ்சர்ஸ் எடுத்து 10:30 தான் இந்த இடத்துல ரீச் ஆகும்னா அந்த 10:30 வரைக்கும் இந்த 2 ட்ராக்ஸ் ஆனால் இருக்குங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் ஹை வோல்டேஜ் சிஸ்டம் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த ட்ராக்ஸை மட்டும் எனர்ஜைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெயின் மூவ்மெண்ட் கூட வரக்கூடிய ஸ்பீடு ப்ளஸ் அதோட டைமிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை மட்டும் எனர்ஜைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 10:26 மட்டும் இந்த ட்ராக்கை எனர்ஜைஸ் பண்ணால் போதும். ரெக்யூர்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ட்ராக்கை டீஎனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஆர்ஸில் இதை டீஎனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கலாம். யூசேஜ் இல்லாத நேரத்தில் இதை டீஎனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டாக வந்து ஒரு பிஎல்சி வச்சு நம்ம சிக்னலிங் சிஸ்டத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி டைம்ஸையும் ஸோ ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கரெக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் போகாமல் எப்படி ப்ரிவென்டிவாக பண்ண முடியுங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ ஒரு பிஎல்சி வச்சு ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வேலை நம்ம வந்து எனர்ஜியாக எஃபிஷியண்டாக டிசைன் பண்ண முடியும்.
சரிங்களா. அதே மாதிரி வந்து நம்ம பவரை வந்து பவர் குவாலிட்டி மானிட்டர் பண்ண முடியும், ரிமோட் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அண்ட் கிடைச்ச எல்லா டேட்டையுமே அனலைஸ் பண்ணி ப்ராப்பரான டெசிஷன்ஸ் நம்மளால எடுக்க முடியும். சரிங்களா. அப்ரோச் டாபிக்ஸை கவர் பண்ணிட்டோம். இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்டான எக்ஸாம்பிள் ஒரு எனர்ஜி மீட்டர் பண்ணுறோம். நார்மலாக இந்த மாதிரி டிவைசஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். இதில் வந்து வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும். த்ரூ சீரியல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த கன்சர்ன் போர்ட்டில் இருந்து ஓகேங்களா ஸ்லேவ் ஐடி சப்மிட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த்ரூ கேட்வே ஓகேங்களா, கேட்வேஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது மூலமாக பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த ரீட் ரிஜிஸ்டர்ஸை ரீட் பண்ணுறது மூலமாக ஓகேங்களா வோல்டேஜ், கரண்ட்டு, ரியாக்டிவ் பவர், அப்பேரண்ட் பவர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அந்த எனர்ஜி மீட்டர் இருந்து நம்மளோட பிஎல்சிக்கு மூவ் ஆகி த்ரூ ஸ்கேனாக வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி நம்ம அனாலிசிஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் செய்யறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டெப்த் கான்செப்ட், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நீங்கள் ஆட்டோமேஷன் இன்ஸ்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே okay. Is there any questions and concerns? Yes, Rahul. Hello, Rahul. ஹலோ சார். Questions and concerns இருக்குங்களா சார்? தேங்க்யூ சார். ஓகே ஓகே சுகிதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க. Thanks for the session, sir. Students kindly ask any questions to research person. சார் சொல்லுங்க. ஹலோ சொல்லுங்க கேக்குது சார். கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாமா சார்? ஹலோ சொல்லுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். முடிச்சுக்கலாமா சார்? ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ சார்.